அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 23வது அத்தியாயத்துல திருவமண்டலத்தினுடைய சுரூபத்தையும் சிம்சுமார சக்கர சுரூபனாகிய பரமபுருஷனுடைய நிலைமைய பத்தியும் சொன்னார். இப்போ இந்த 24வது அத்தியாயத்துல சூரியனுக்கு கீழே உள்ள ராகு முதலிய கிரகங்களின் நிலைமையும் பூமிக்கு கீழே உள்ள அதலாதி லோகங்களின் நிலைமைய பத்தியும் சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத சதுர்விம்சோऽध्यायः. ஸ்ரீசுக உவாச்ச. அதஸ்தாத் சவிதுர்யோஜனாயுதே ஸ்வர்பானுர்நக்ஷத்ரவத் சரதி இதி ஏகேயோऽசௌ அமரத்வம் கிரகத்வம் ச அலபத பகவத் அனுகம்பயா ஸ்வயம் அசுராபசதக சைம்ஹிகேயோ ஹி அததர்ஹக தஸ்ய தாத ஜன்ம கர்மாணி ச உபரிஷ்டாத் வக்ஷ்யாமஹ. யத் அதஹ தரணேர்மண்டலம் பிரதபதக தத் விஸ்தரதக யோஜனாயுதம் ஆசக்ஷதே द्वादशसहस्रं सोमस्य त्रयोदशसहस्रं राहोः यः पर्वणि तद्व्यवधान कृत्वैरानुबन्धः सूर्या चन्द्रमसौ अभिधावति. तन्निशम्य उभयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दहितम् अस्त्रं तत्तेजसा दुर्विषहं मुहुः परिवर्तमानम् अव्यवस्थितो मुहूर्तम् उद्विजमानग सकित हृदय आरादेव निवर्तते तद् उपरागमिति वदन्ति लोकाः. ततो अधस्तात् सिद्धचारण विद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव. ततो अधस्ताद् यक्षरक्षः पिशाच प्रेतभूतगणानां विहाराजिरम् अन्तरिक्षं यावद्वायु प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते. ततो अधस्तात् शतयोजनान्तर इयं पृथिवी यावत्हंस भासस्येन सुपर्णादयः पतत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति. उपवर्णितं भूमेर्यथा सन्निवेशावस्थानम् अवनिरपि अधस्तात् सप्त भूविवरा एकैकशो योजनायुत अन्तरेण आयाम विस्तारेण उपक्लृप्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पाताळम् इति. एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गादपि अधिक कामभोग ऐश्वर्य आनन्द भूति विभूतिभिः सुसमृद्ध भवन उद्यान क्रीडा विहारेषु दैत्यदानव गात्रवेयान् नित्य प्रमुदिता अनुरक्त कलत्रापत्य बन्धुः सुहृद् अनुचरा गृहपतय ईश्वरादपि अप्रतिहत कामा माया विनोद निवसन्ति. येषु महाराज मयेन माया विना विनिर्मिताः पुरः नानामणि प्रवर प्रवेक विरचित विचित्र भवन प्राकार गोपुर सभा च इत्यशत्वरायतनादिभिः नागा असुर मिथुन पारावत शुकचारिका कीर्ण कृत्रिम भूमिभिः विवरेश्वर गृहोत्तमैः समलङ्कृताः सखासति.
उद्यानानि च अतितरां मन इन्द्रियानन्दिभिः कुसुम फलस्तभग सुभग किशलय अवनत रुचिर विटप विटपिनां लतांग आलिङ्गितानाभिः समिथुन विविध विहङ्गम जलाशयानाम् अमल जलपूर्णानां जशकुल उल्लङ्घन क्षुभिध नीर नीरज कुमुद कुवलय कल्हार नीलोत्पल लोहित सदपत्रादिवनेषु कृत निकेतनानाम् एकविहाराकुल मधुर विविध स्वनादिभिः इन्द्रियोत्सवैः अमरलोकश्रियम् अधिशयितानि यत्र वावन भयम् अहोरात्रादिभिः कालविभाकै उपलक्ष्यते यत्र हि महाहि प्रवर शिरोमणयः सर्वं तमः प्रबाधन्ते न वा एतेषु वसतां दिव्यौषधीरसरसायन अन्नपान स्नानादिभिराधयो व्याधयो वलीपलित जरादयः च देहवैवर्ण्य दौर्गन्ध्य स्वेदक्लमग्लानिः इति वयो अवस्थाः च भवन्ति न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत्तेजसः चक्रावदेशात् यस्मिन् प्रविष्टे असुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च अतातले मयपुत्रः असुरो भलो निवसति येन हवा इह सृष्टाः षण्णवतिर्मायाः काश्चन अद्यापि मायाविनो धारयन्ति यस्य च जृम्भमाणस्य मुखतः त्रय स्त्रीगणा उदपद्यन्त स्वैरिण्यः कामिन्यः पुंश्चल्य इति या वै बिलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलास अवलोकन अनुरागस्मित संलाप उपगूहनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन् उपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहम् इति आयुतमहागजबलम् आत्मानम् अभिमन्यमानः कत्तते मदान्ध इव ततो अधस्तात् वितले हरो भगवान् हाटकेश्वरः स्वपार्षद भूतगणावृतः प्रजापति सर्गोपबृंहणाय भवो भवान्यासः मिथुनीभूत आस्तेयतः प्रवृत्ता सरित् प्रवरा हाटकी नाम भवयो वीर्येण यत्र चित्रभानुः मातरिस्वना समिद्यमान ओजसा पिबति तन्निष्ट्यूतं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेन असुर इन्द्र अवरोधेषु पुरुषाः सह पुरुषिभिः ततो अधस्तात् सुतले उदारश्रवाः पुण्यश्लोकः विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेन अदितेके लब्धकायो भूत्वा वटुवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयः भगवत् अनुकम्पयैव पुनः
प्रवेशित इन्द्रादिषु अविद्यमानया सुसंवृद्धया श्रिया अभिजुष्टः स्वधर्मेण आराधयन् तं एव भगवन्तम् आराधनीयम् अपगत सात्वस आस्ते अधुना अपि नो एवैतत् साक्षात्कारः भूमिदानस्य यद्दत् भगवति अशेष जीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादर समाहित मनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षात् अपवर्गद्वारस्य यद्विलनिलय ऐश्वर्यम् यस्य वावक्षुतपतन प्रस्खलनादिषु विवसः सकृन्नामा अभिगृणन् पुरुषः कर्मबन्धनम् अञ्जसा विदुनोति यस्य हि एव प्रतिबाधनम् मुमुक्षवः अन्यथा एव उपलभन्ते तद्भक्तानाम् आत्मवतां सर्वेषाम् आत्मनि आत्मद आत्मतयैव न वै भगवान् नूनम् अमुष्य अनुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्मृतिमोषणम् मायामय भोगैश्वर्यम् एव अतनुतेति यत्तद्भगवता अनधिगता अन्योपायेन याञ्चाञ्चलेन अपहृतः स्वशरीरावशेषितलोकत्रयः वरुणपाशैश्च सम्प्रति मुक्तः गिरिधर्यां च अपविद्ध इति होवाच नूनं बतायं भगवान् अर्थेषु न निष्णातः योऽसौ इन्द्रो यस्य सचिवो मन्त्राय वृत एकान्ततो बृहस्पतिः तम् अतिहाय स्वयम् उपेन्द्रेण आत्मानम् अयाचत आत्मनश्च आशिषो नो एव तद्दास्यम् अतिगम्भीरवयसः कालस्य मन्वन्तर परिवृत्तम् कियत् लोकत्रयम् इदम् यस्य अनुदास्यमेव अस्मत्पितामहः किल वौव्रे न तु स्वपित्र्यं यद् उत अकुतो भयं पदं दीयमानं भगवतः परम् इति भगवतो परते खलु स्वपितरी तस्य महानुभावस्य अनुपतम् अमृजित कषायः को वा अस्मद्वितः परिहीन भगवत् अनुग्रह उभजिगमिषतीति तस्यानुचरितम् उपरिष्टात् विस्तरिष्यते यस्य भगवान् स्वयम् अखिल जगद्गुरुः नारायणोद्वारि गतापाणिः अवतिष्ठते निज जना अनुकम्पित हृदयः येन अङ्गुष्ठेन पदा दशकन्धरो योजन अयुता अयुतं दिग्विजय उच्चाडितः ततो अधस्तात् तलातले मयो नाम दानवेन्द्रः त्रिपुर आधिपतिः भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं सिकीर्षुणा निर्दग्धः स्वपुरत्रयः तत्प्रसादात् लब्धपदः मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शन भयो महीयते ततो अधस्तात् महातले कात्रवेयानां सर्प
सर्पाणां नैक शिरसां क्रोधवसः नाम गणः कुवः तक्षक कालिय सुषेणाति प्रधाना महाभोगवन्तः पतत्रिराजाधिपतेः पुरुषवाहाद् अनवरतम् उद्विजमानाः स्वकलत्र अपत्य सुहृत् कुटुम्ब संगेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति ततो अधस्ताद् रसातले दैतेया दानवापणयो नाम निवातकवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिन इति विभूतप्रत्यनीका उत्पत्त्या महौजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेर्येव तेजसा प्रतिहत बलावलेप बिलेशया इव वसन्ति ये वै सरमय इन्द्रधूत्या वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिः इन्द्राद्बिभ्यति ततो अधस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकी प्रमुखाः शङ्खकुलिक महाशङ्ख श्वेतधनञ्जय धृतराष्ट्र शङ्खचूट कम्बला अश्वतर देवदत्तादयो महाभोगिनः महामर्ष निवसन्ति येषाम् उभवै पञ्चसप्तदश शतसहस्रशीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो रोचिष्णव पाताल विवरतिमिर निकरं स्वरोचिषा विधमन्ति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे राह्वादिस्थितिबिलस्वर्गमर्यादा निरूपणं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ஸ்ரீ சுகர் சொல்றார், சூரியனுக்கு கீழ் 10,000 யோஜனை தூரத்துல ராகு ஒரு நட்சத்திரம் போல சஞ்சாரம் பண்றான் அப்படின்னு சில பேர் சொல்றா. இவன் பகவானுடைய அனுகிரகத்தால தேவத்வத்தையும் ஒரு கிரகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தானத்தையும் அடைகிறான். இவன் சிம்ஹிகையின் புதல்வன். பாப புத்தி உள்ள அசுரர்களை விட அதமனாக இருக்கக்கூடியவன் இவன். அந்த நவக்கிரக ஸ்தானத்துக்கு உரியவன் அல்ல. இருந்தாலும் கூட பகவானுடைய கிருபையினால் அதை அவன் அடைந்தான். இவனுடைய பிறவியையும் செயலையும் பற்றி சொல்கிறேன். நமக்கு பிரத்யக்ஷமாக பிரகாசிக்கின்ற சூரியனுடைய மண்டலம் 16,000 யோஜனை விஸ்தாரம் உடையது என்றும், சந்திர மண்டலம் 12,000 யோஜனை விஸ்தாரம் உடையது என்றும், ராகு மண்டலம் 13,000 யோஜனை விஸ்தாரம் உடையது என்றும் சொல்றா. இந்த ராகு அமிர்தபான சமயத்தில், அதாவது அமாவாசை பௌர்ணமி போன்ற திதிகளில் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையிலே நுழைந்து மறைத்தான். அதனால அவர்கள் அவனை காட்டிக் கொடுத்தார்கள். அதனால் அவன் அவர்களிடத்திலே ஒரு மாறாத விரோத பாவம் உள்ளவனாக இருக்கிறான். ஒரு சமயம் பர்வத்தில் சூரியனோடும் சந்திரனோடும் கலகத்திற்காக அவர்களை எதிர்த்து ஓடுகிறான். பகவான் அதை கண்டு அந்த இருவரையும் பாதுகாப்பதற்காக சுதர்சனம் என்னும் பெயரை உடைய தனக்கு மிக மிக பிரியமானதான தேஜஸினால் பொறுக்க முடியாத தன்னுடைய சக்கராயுதத்தை பிரயோகம் பண்றான். அடிக்கடி சுழல்கின்ற அந்த அஸ்திரத்தை கண்டு ராகு முகூர்த்த காலம் எதிரே நின்றுவிட்டு பயந்து
தூரத்திலே ஓடி போய் விடுகிறான். அவன் அப்படி ஓடும்போது அவனுடைய மண்டலத்தினால் சூரிய சந்திரர்களின் மண்டலம் மறைந்து போகிறது. நேராக போவானாயின் அது முழுவதுமே மறைகிறது. அவன் வக்கரமா போகும்போது பாதியாகவும் ஏற்ற குறைவாகவும் அது மறைகிறது. ஜனங்கள் இதைத்தான் கிரகணம் அப்படின்னு சொல்றா. அந்த ராகு மண்டலத்துக்கு கீழே 16,000 யோஜனையில சித்தர், சாரணர், வித்யாதரர் இவர்களுடைய ஸ்தானங்கள்லாம் இருக்கு. அதுக்கும் கீழே யக்ஷர், பிசாச்சர், பிரேதர், பூதர் ஆகிய இவாளுடைய விளையாடும் இடமாகிய ஆகாச லோகம் இருக்கு. அது காற்று எதுவரையில் மிகவும் வேகமாக வீசுறதோ, மேகங்கள் எதுவரையில் புலப்படுகிறதோ அதுவரையில் அது வியாபித்திருக்கிறது. அதற்கு கீழே 100 யோஜன தூரத்துல இந்த பூமண்டலம் இருக்கு. ஹம்சம், பாசம், பருந்து, கருடன் முதலிய சிறந்த பறவைகள் எதுவரையில் பலத்துடன் பறக்கின்றதோ அதுவரையில் பூலோகம் அப்படின்னு சொல்றா. இந்த பூமியின் நிலைமையை நான் உனக்கு இப்போது நான் சொன்னேன். பூலோகத்துக்கு கீழே பூமியில 7 பிரதேசங்கள் இருக்கு. அதுல ஒன்னும் 16,000 யோஜனை நீள அகலமும் அவ்வளவு உயரமும் இருக்கு. அவை ஒவ்வொன்றும் போகத்துல கொஞ்சம் வித்தியாசமானதாகத்தான் இருக்கும். அவை அதலம், விதலம், சுதலம், ரசாதலம், தலாதலம், மகாதலம், பாதாளம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவை. அவற்ற பிலஸ்வர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதாவது பொந்து சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்றா. அவற்றில் சொர்க்கத்தை விட மேற்பட்ட காமபோகம், ஐஸ்வர்யானந்தம், சம்பத்து, பரிஜன பரிவாரங்கள் இவைகள்லாம் நிறைஞ்ச வீடும் உத்தியானங்களும் விளையாடுறதுக்கான இடங்களும் ஸ்திரீ சம்போகத்திற்கு உரிய இடங்களும் இருக்கும். அந்த உலகத்துல தைத்தியர்களும் தானவர்களும் நித்திய சந்தோஷம் அடைந்து மிக்க அனுராகமுடைய மனைவிகளும் பிள்ளை பெண்டிர்களும் பந்துக்களும் நண்பர்களும் வேலைக்காரர்களுமாக இல்லற வாழ்க்கையிலே சந்தோஷம் அடைந்து ஈஸ்வரனிடத்திலும் தனது விருப்பம் தடைபடாமல் மாயையால் கேளிக்கையை உடையவர்களாக வாசம் செய்து வருகிறார்கள். ராஜனே, பிலஸ்வர்க்கங்கள் என்ற இந்த அதலாதி லோகங்களில் மாயாவியான மயன் என்னும் அசுரனால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஆச்சரியமான பட்டணங்கள் பல இருக்கிறது. அந்த பட்டணங்கள் சிறப்புடைய பல வகை ரத்தினங்களால் இயற்றப்பட்ட ஆச்சரியமான வீடுகளும் கோட்டைகளும் கோபுரங்களும் சபைகளும் தேவாலயங்களும் மற்றும் பல வகை இடங்களும் இணையான புறாக்களும் கிளிகளும் நிறைந்த அரங்குகளும் விவரேஸ்வரர்களினுடைய பல சிறப்புடைய மாளிகைகளும் அமைந்து அலங்காரமாக இருக்கிறது. பூங்கொத்துகளும் காய்கொத்துகளும் தளிர்களும் நிறைந்து அந்த பாரத்தினால் வளைந்த அழகான கொடிகளை உடைய விருட்சங்கள், அடர்ந்த உத்தியானங்கள் மனத்தையும் மற்ற இந்திரியங்களையும் கழிக்கச் செய்கிறது. பல வகையான பறவை கூட்டங்கள் கோலாகலமாக நிர்மலமான தண்ணீர் நிறைந்த ஜலாதாரங்களில் மீன்களின் துள்ளல்களால் அசைகின்ற ஆம்பல் மலர்கள், நெய்தல் மலர்கள், செந்தாமரை மலர்கள் போன்ற பூங்காடுகளிலே விளையாடுகின்ற வண்டினங்களின் பல வகை மதுர ஓசைகளால் சொர்க்கலோகத்தின் சோபையை விட மிக அழகாக இருக்கிறது. அந்த உலகத்தில் உள்ளவர்கள் நீண்ட வாழ்நாளை உடையவர்களாகியால் அவர்களுக்கு காலத்தினுடைய பிரிவுகளான இரவு பகல் இவைகளால் சிறிதும் பயம் இல்லை. அங்கு பெருமையுள்ள சர்வசிரேஷ்டங்களின் சிரங்களில் உள்ள ரத்தனங்கள் இருளை போக்கடிக்கின்றது. அந்த உலகத்திலே வாசம் செய்பவர்கள் திவ்யமான ஔஷதங்களையும் திவ்யமான ரசாயனங்களையும் திவ்யமான ஆகாரங்களையும் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். திவ்யமான ஜலங்களிலே ஸ்நானம் பண்ணுகிறார்கள். அவர்களுக்கு எல்லாமே திவ்யம்தான்.
அதனால் அவர்களுக்கு மனோவியாதி, சரீர வியாதி, சதை சுருக்கம், மயிர் நரைத்தல், கிழத்தனம், பல் விழுதல், நிறம் மாறுதல், துர்நாற்றம், வேர்வை, இளைப்பு, உற்சாகம் இல்லாமல் இருத்தல் முதலிய வயதினால் விளையக்கூடிய பலவிதமான அவஸ்தைகளும் ஏற்படுவதே இல்லை. அந்த உலகத்திலே துக்கமில்லாமல் க்ஷேமமாக வாசம் செய்கின்றவர்களுக்கு சுதர்சனம் என்னும் சக்கராயுதமாகிய பகவானுடைய தேஜஸை தவிர மற்ற எதனாலும் அவர்களுக்கு மரண பயம் ஏற்படாது. இந்த லோகத்துல சுதர்சன சக்கரம் பிரவேசித்தால் அசுர ஸ்திரீகளின் கர்ப்பங்கள் அந்த பயத்தினால் நழுவி விழுகிறது. மன்னவனே, அதலம் என்னும் லோகத்தில் மயபுத்திரனான பலன் என்னும் அசுரன் வசிக்கிறான். அவன் 96 மாயைகளை படைத்தான். அதில் சில மாயைகளை இப்பொழுதும் மாயாவிகள் கையாண்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அவன் கொட்டாவி விடுகின்ற பொழுது அவனுடைய முகத்திலிருந்து 3 பெண்கள் உண்டாயினர். அவர்களுக்கு ஸ்வைரிணிகள், காமினிகள், பும்சலிகள் என்று பெயர். அவர்கள் இந்த லோகத்தில் நுழைந்த புருஷனை ஹாடகம் என்னும் ரசாயனத்தினால் தன் வசப்படுத்தி அவனை போக சமர்த்தனாக செய்து தமது விலாசங்களோடு கூடின கண் நோக்கத்தினால், சிநேகம் கொண்ட புன்னகையினால், இரகசியமான பேச்சுக்களால், ஆலிங்கனம் முதலிய மற்ற பலவகையான போக ஆரம்பங்களால் எதேஷ்டமாக மனம் கழிக்கச் செய்கின்றார்கள். அவர்கள் கொடுக்கும் ரசாயனத்தை உட்கொண்ட புருஷன் தன்னை 10,000 யானை பலம் உடையவனாக நினைத்து மதாந்தன் போன்று நான் ஈஸ்வரன், நான் சித்தன் என்று தன்னைத்தானே சிலாகித்துக் கொள்கிறான். அதற்கு கீழே உள்ள விதலத்திலே மகானுபாவனாகிய ருத்ரன் ஹாடகேஸ்வரன் என்று பெயர் கொண்டு பிரம்மதேவனால் சிருஷ்டியை வளர்க்கும்படி நியமிக்கப்பட்டு பார்வதியுடன் சேர்ந்து இருக்கிறான். அந்த பார்வதி பரமேஸ்வரர்களினுடைய வீரியத்தினால் ஹாடகினி என்னும் ஒரு நதி அங்கே உண்டாகி இருக்கிறது. ஹாடகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஸ்வர்ணத்தை உண்டாக்கினான். ஆகையால் அவன் ஹாடகேஸ்வரன் என்ற பெயரை பெற்றான். அந்த ஹாடகினி என்னும் நதியிலே அக்னி காற்றினால் வளர்க்கப்பட்டு தன்னுடைய பலத்தினால் ஹாடகினியை பருகினான். அந்த அக்னியால் கக்கப்பட்டது எல்லாம் ஹாடகம் என்னும் சொர்ணமாக ஆனது. அந்த சொர்ணத்தை விவரவாசிகளான அசுர சேஷ்டர்களின் அந்த புறத்தில் உள்ள ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் ஆபரணங்களாக செய்து தரித்துக் கொள்கிறார்கள். அதற்கு கீழே உள்ள சுதலம் என்னும் இடத்திலே பெரும் புகழை உடையவனும் புண்ணிய ஸ்லோகனும் பாகவதர்களில் மிகச் சிறந்தவனும் விரோச்சனனுடைய புதல்வனுமாகிய பலி என்பவன் இப்பொழுதும் இருக்கிறான். முன்பு ஒரு காலத்திலே அவன் இந்திரனை தோற்கடித்து 3 லோகங்களையும் பறித்து கொண்டு போகும்பொழுது பகவான் அந்த இந்திரனுக்கு பிரியம் செய்ய நினைத்து அதிதி இடத்தில் அவதரித்து வடுவாமனாக சென்று 3 லோகங்களையும் உபாயத்தினால் மீட்டு இந்திரனிடம் கொடுத்தான். ஐஸ்வர்யம் பறிக்கப்பட்ட அந்த பலி மீண்டும் பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால் இந்திராதிகளுக்கும் கிடைப்பதற்கு அரிய சமிருத்தி உடையதான அந்த சம்பத்தை பெற்று நிர்பயனாக அந்த பகவானை தனக்குரிய கர்மத்தினால் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கின்றான். பூமிக்கு கீழே உள்ள லோகத்திலே அத்தகைய ஐஸ்வர்யத்தை பெற்றமை பரமபுருஷனுக்கு செய்த பூதானத்தின் பலன் என்று நாம் நினைக்க கூடாது. ஏனென்றால் ஷாட்குண்ய பூர்ணனும் சமஸ்த பூத சமூகங்களிலும் உள்ள ஜீவாத்மாக்களுக்கும் அந்தராத்மாவாக இருக்கக்கூடியவனும் மிகவும் பரிசுத்தமானவனும் தானத்திற்குரிய சத்பாத்திரனுமாகிய வாசுதேவன் சமீபித்து வருகையில் அவனிடத்தில் மிகுந்த சிரத்தையுடன் நிலை நின்ற மனமுடைய பலி சக்கரவர்த்தி அந்த மகானுபாவனுக்கு செய்த பூமி தானத்திற்கு பயனாக சாட்சாத் மோட்சம்தானே கிடைத்திருக்க வேண்டும். இருமல், தும்மல், விழுதல், தடுக்குதல் முதலிய தசைகளில் அந்த பகவானுடைய நாமத்தை ஒரு தரம் மெய்மறந்து சொன்னாலும் கூட
அவன் அனாயாசமாக கர்ம பந்தத்தை துறந்து விடுவானே. மோட்சத்தில் விருப்பமுடைய பெரியோர்கள் கர்ம யோக ஞான யோகாதிகளால் அக்கர்ம பந்தத்தை விடுவிக்கும் உபாயத்தை ஆராய்ந்து அறிகிறார்கள். அவனுடைய நாம வைபவம் அப்படிப்பட்டது. சர்வாந்தராத்மாவும் பாகவதர்களுக்கு தன்னை கொடுப்பவனும் பிரியனுமாகிய பகவானிடத்தில் செய்த பூதானத்திற்கு இது பலனென்று சொல்ல முடியாது. ஈஸ்வரன் அவனுக்கு தன் நினைவை மறைப்பதும் தன் மாயையினால் ஏற்பட்டதுமான போக ரூபமான ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்தானே தவிர அவன் அப்பொழுது அனுகிரகம் செய்யவில்லை. இது நிச்சயம். மோட்சம் கொடுத்தால்தானே அது அவன் செய்யும் அனுகிரகமாகும். பலி பகவானிடத்தில் மிகுந்த பக்தியுடையவனாகத்தான் இருந்தான். அவன் இந்திரனை ஜெயித்து திரிலோக ராஜ்யத்தை பறித்ததற்காக பக்தனாகிய அவனை தண்டிக்க முடியாதே. அதனால் வேறு எந்த உபாயமும் இல்லாத காரணத்தால் பகவான் அவனிடம் சென்று யாசித்து 3 லோகங்களையும் பிடுங்கிக் கொண்டு 3 அடி நிலங்கள் கொடுக்கிறேன் என்று ஒப்புக்கொண்டு 3வது அடிக்கு நிலமில்லாமல் செய்து பிரதிஜையை நிறைவேற்றவில்லை என்பதற்காக அவனை வருணபாசங்களால் கட்டி பர்வத குகையிலே எரிந்தான். அப்படி எரியப்பட்ட பலி பகவானை பார்த்து, என்ன வருத்தம்! மகானுபாவனாகிய இந்திரன் அறிவாளியாக இருந்தாலும் புருஷார்த்தங்களின் தாரதமியத்தை அறிந்தவன் இல்லையே. இது நிச்சயம். இவனுக்கு ஏகாந்த மந்திராலோசனை செய்வதற்காக அழைக்கப்பட்ட ப்ருஹஸ்பதியும் புருஷார்த்தங்களின் தாரதமியத்தை நன்றாக அறிந்தவர் இல்லை. இதுவும் நிச்சயம். பரம புருஷார்த்த ஸ்வரூபனாகிய பகவானை உபேட்சித்து தனக்கு தம்பியாக அவதரித்த அந்த வாமன ரூபனான பகவானை கொண்டு இந்திரன் என்னிடத்தில் 3 லோகங்களைத்தான் யாசித்தான். அந்த பகவானுடைய சேவையை வேண்டி பெறவில்லை. காலம் மிகவும் கம்பீரமான வேகத்தை உடையது. அது போய்கொண்டுதான் இருக்குமாயினும் போவது யாருக்குமே தெரியாதே. 3 லோகங்களும் காலத்திற்கு உட்பட்டவைதான். அவை மன்வந்தரம் வரையில் இருப்பவை. அதற்கு மேல் அதுவும் அழிந்து போகப் போகிறது. அத்தகைய லோகங்களுக்கு பிரபுவாக இருப்பதாகின்ற ஐஸ்வர்யம் எவ்வளவு? அது ஒரு பொருட்டாகுமா? அற்பமான ஐஸ்வர்யத்தை யார்தான் யாசிப்பார்கள்? அதை அபேட்சித்த அந்த இந்திரன் புருஷார்த்தங்களை நன்கு உணர்ந்தவன் இல்லை. எங்கள் பாட்டனான பிரஹ்லாதன் பகவானுடைய தாசானுதாசத்துவத்தை தான் வேண்டினான். நரசிம்ம ஸ்வரூபியாகிய பகவான் தன் தந்தையாகிய ஹிரண்ய கசிப்புவை கொன்று அவனுடைய ராஜ்யத்தை தனக்கு கொடுத்த போதும் அது அற்பமென்று நினைத்து அதை அபேட்சிக்கவில்லை. எந்த விதத்திலும் பயத்திற்கு இடமில்லாத மோட்சத்தையே அவன் அபேட்சித்தான். கர்மபந்தம் தீராதவனும் பகவானுடைய அனுகிரகம் க்ஷீணிக்கப்பட்டவனுமான என்னை போன்ற புருஷன் மகானுபாவனாகிய அந்த பிரஹ்லாதனுடைய வழியை எப்படி தொடர விரும்புவான் என்று சொன்னான். சமஸ்த லோகங்களுக்கு குருவும் சர்வசேஷியுமாகிய நாராயணன் தன் பக்தர்களிடத்தில் மிகுந்த மன இரக்கம் உடையவனாகியால் அந்த பலி சக்கரவர்த்தியின் வீட்டு வாசலில் கதாபாணியாக இருக்கிறான். முன்பு ஒரு காலத்தில் ராவணன் திக்விஜயம் செய்து கொண்டு பலியின் வாசலில் நுழைய முயன்ற போது அந்த பலியின் வாசல் காப்பாளனான பகவான் கால் கட்டை விரலால் அவனை 1,00,000 யோஜனை தூரத்திற்கு அப்பாலே விழச் செய்தான். அதற்கு கீழே உள்ள தலாதலத்தில் மயன் என்னும் தானவ சிரேஷ்டன் இருக்கின்றான். அவன் முன்பு 3 பட்டணங்களுக்கும் பிரபுவாக இருந்தவன். அந்த பட்டணத்தோடு ஆகாசத்தில் பறந்து லோகங்களுக்கு பயத்தை விளைவித்துக் கொண்டிருந்தான். ருத்ரன் உலகங்களின் க்ஷேமத்திற்காக அந்த 3 பட்டணங்களையும் கொளுத்தி தலாதலம் என்னும் லோகத்தை அவனுக்கு வாசஸ்தலமாக அனுகிரகித்து கொடுத்தான். அவன் மாயையின் நுட்பங்களை அறிந்து பிறருக்கும் உபதேசிக்கும் திறமை உடையவனானதால் மாயாவிகளுக்கெல்லாம் அவன் ஆச்சாரியனாக இருந்தான். சுதர்சனனிடத்தில் பக்தியுடைய மகாதேவனால் பாதுகாக்கப்பட்டு சுதர்சன பயமின்றி தலாதலத்தில் புருஷர்களால் வெகுமதிக்கப்பட்டு இருந்தான். அதற்கு கீழே மகாதலத்தில் பல சிரங்களை உடையவைகளும்
கத்ருவின் பிள்ளைகளுமான சர்ப்பங்களின் கூட்டங்கள் குரோதவச்சம் என்னும் பெயர் பெற்று வாசம் செய்கிறது. குஹகன், தக்ஷகன், காளியன், சுஷேனன் முதலிய சர்ப்பங்கள் அந்த கூட்டத்தில் மிகவும் முக்கியமானது. பெரிய உடலை உடையவைகள். மகா புருஷனுடைய வாகனமும் பட்சிராஜ சிரேஷ்டனுமாகிய கருத்மானிடத்தில், அதாவது கருடனிடத்தில் எப்போதும் பயப்படும் தன்மை உடையவை. அவை பெண்டிர், பிள்ளை, நண்பர் முதலிய குடும்பத்தில் மனம் செல்ல பெற்று மதிமயங்கி அந்த இடத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருக்கின்றன. அதற்கு கீழே உள்ள ரசாதலத்திலே தைத்தியர்களும் தானவர்களும் பணிகளென்று பிரசித்தர்களான தேவ சத்துருக்களும் வாசம் செய்கிறார்கள். அவர்களில் நிவாத கவசர் என்றும் காலகேயர் என்றும் ஹிரண்யபுர நிவாசிகள் என்றும் 3 வகைப்பட்டவர்கள். அவர்கள் பிறக்கும் பொழுதே மிக மிக பலசாலிகள். சாகசமான காரியங்களை செய்வதில் ஈடு இணையற்றவர்கள். அவர்களுடைய பிரபாவம் சமஸ்த லோகங்களிலும் செல்லும். அவர்கள் தேஜோமயமான பகவானுடைய சுதர்சன அஸ்திரத்தினாலும் தடைபடாத கர்வத்தை உடையவர்கள். சர்ப்பங்கள் போல அந்த லோகத்திலே அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்திரனுடைய தூதியாகிய பெண் நாய் மொழிந்த மந்திர வர்ண ரூபமான வாக்கியங்களை கேட்டு இந்திரனிடத்திலே பயப்படுகிறார்கள். அதற்கும் கீழே பாதாளம் என்னும் இடத்தில் சர்வலோகங்களுக்கு பிரபுவும் வாசுகியை தலைவனாக உடைய சங்கன், குளிகன், மகாசங்கன், ஸ்வேதன், தனஞ்சயன், சிதராஷ்டிரன், சங்கச்சூடன், கம்பளன், அஸ்வதரன், தேவதத்தன் முதலிய மகா சர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன. அவை பெரும் கோபத்தை உடையவை. அவற்றில் சில 5 தலை உடையவை, சில 6 தலை, சிலவற்றிற்கு 7, சிலவற்றிற்கு 10, சில 100 தலை கூட உடையவை, சில 1000 தலை கூட உடையவை. அவற்றின் படங்களில் உள்ள அந்த பேரொளி உடைய மகா ரத்னங்கள் பாதாளத்தில் உள்ள அந்தகாரத்தை எல்லாம் துவம்சம் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த 24வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து பாதாளத்தின் அடியில பூமியை தரித்து கொண்டிருக்கிற ஆதிசேஷனுடைய நிலைமையை பத்தி சொல்றார். அத அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.